نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، ساکے ساکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ علامہ اقبال شاعر مشرق مصور پاکستان نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جو ان کے من میں خواہش تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک سوال تھا، اور انہوں نے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ اب یہ جو لفظ تدبر ہے، یہ غور و فکر ہے، یہ جستجو ہے جس کی طرف اقبال اپنے نوجوانوں کو لگانا چاہتے تھے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اقبال کا نقطہ نظر اور مطمع نظر کیا تھا۔ آج ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے علامہ اقبال کے اس فکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا آج کا نوجوان اپنے علامہ اقبال کے کہے ہوئے پر کس حد تک عمل پیرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عاطقہ ناصر ہے، میں شعبہ فارسی سے تعلق رکھتی ہوں، اور چونکہ اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو مائل با سفر رہنے کی تلقین کی، اسی حوالے سے میں ان کا کلام جو ہے وہ گا کر نوجوانوں کے لیے گا کر پیش کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کی ایک نظم ہے خودی، اس میں اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو مائل با سفر رہنے کی تلقین کی، اور یہ اقبال کا ایک فارسی کلام رہا، اور یہ دیکھنے والوں کی نظر ہے کہ کہتے ہیں کہ نوغیے سیور من آہویے طور من درہمودی نور من اندکھو بسیور من تھی ستار گوم زن منزلے مودور نیست۔ اگلا مصرع جو ہے وہ میں گا کر سنانا چاہوں گی کہ شام تو اندر یمان، صبح تو اندر غران، ریگ درشت وطن پاش تو رای آسمان، ای چو غزال خوتن ای چو غزال خوتن ای چو غزال خوتن ای چو غزال خوتن تھی اس طرح گام زن منزل ما دور نیست، تھی اس طرح گام زن منزل ما دور نیست، دلکش و زیباست تھی شاهد راناست تھی روکش هوراستی غیرت لیلاستی دختر صحراستی دختر صحراستی تھی سرہ گام زن منزل ما دور نیست، تھی طرح گام زن منزل ما دور نیست۔ میرا نام صاحبزادہ محمد بلال عبدل ہے، اور میں میاں والی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج سے اردو میں ماسٹر کر رہا ہوں۔ اقبال کے حوالے سے آپ نے جو پوچھا، تو اقبال کے حوالے سے میرا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک مفکر اسلام، مفکر پاکستان، مصور پاکستان اور ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خصوصاً انہوں نے وہ انسانیت کے شاعر تھے۔ ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال مسلمانوں کی آئیڈیل شخصیت ہیں یا مسلمانوں کے حوالے سے وہ ایک عظیم شخصیت ہیں، لیکن دراصل اگر دیکھا جائے اقبال جو شناس لوگ ہیں، اقبال شناسی رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال انسانیت کا شاعر ہے اور انسانیت کا شخص ہے، نہ صرف وہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہ ایک عظیم شخصیت ہیں۔ خصوصاً مسلمان نوجوانوں کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کہا۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ نوجوان حرکت میں رہے، نوجوان متحرک رہے، نوجوان ایک جگہ پہ منجمد ہو کے بیٹھ نہ جائے، اور بزرگوں کے لیے بھی نوجوان کو ایک آئیڈیل ہونا چاہیے کہ نوجوان ترقی کے لیے ہمتاً گوشاں رہے، وہ چلتا پھرتا رہے۔ انہوں نے کہا، نوجوانوں کے لیے بہت سارے پیغام دیے، اور ایک یہ مخاطب ہو کے نوجوانوں سے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے،
साके दिले हर जर्रा में गोगाए रुस्ता खेज है साके। मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है और मैं एम.ए. उर्दू फ़ाइनल क्लास का तालिब इल्म हूँ। इधर ओरेंटिया कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो इकबाल का तसव्वुर नौजवान जो है उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह को पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ ने रुलाया है और जिस चीज़ ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को एक अजीम दुख दिया है वो ये है कि उसका नौजवान है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने नौजवान को अपने शायरी में शहीन का लक़ब दिया कि ये नौजवान जो हैं ये मेरे शहीन हैं। तो शहीन में जो अल्लामा इकबाल को खसूसियत ज़ाहिर हुई थी, जो खूबी नज़र आई थी, वो ये थी कि उसका तजस्सुस, उसका पलटना झपटना और उसकी मेहनत करना और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए, अपनी एक मंजिल तक पहुंचने के लिए एक हमतन कोशिश थी। तो यही तजस्सुस और यही चीज़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जवानों में, अपने नौजवान तलबा में क्रिएट करना चाहते थे और यही चीज़ उन्होंने अपने शायरी के अंदर बयान भी की है। न उठा फिर कोई रूमी अजम के लालाजारों से, वही आबो गिले ईरान वही तबरेज है साके साके। आज के नौजवान को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह मुखातिब करके कहते हैं कि तू शही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इकबाल अपने नौजवानों से ये चाहते हैं कि नौजवान हमा वक्त सफ़र में रहें, जुस्तजू में रहें और वो हिम्मत करें इस कायनात को तस्खीर करने के लिए, चूँकि ये सारी कायनात इन्हीं के लिए बनाई गई है। हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे बर्र सग़ीर के बहुत बड़े शायर, मुफ़क्कर, अदीब और दानिश्वर हैं और जिनकी शनाख्त जो है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े शायर और मुफ़क्कर की हैसियत से ही की जाती है। ख़ास तौर पर मुसलमान कौम के हवाले से आपका जो पैगाम है, एक तरफ़ तो आप बड़े सग़ीर के तमाम इंसानों के लिए एक पैगाम लेकर आए हैं, सबको ये कहते हैं, तमाम मज़लूमों के लिए आपका पैगाम है, लेकिन मुसलमान कौम के लिए ख़ास तौर पर आपका पैगाम इसलिए भी है कि आप ख़ुद एक मुसलमान घराने के मुसलमान फ़र्द हैं और उनके अंदर अपनी कौम का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। और यही दर्द है जो इकबाल को जिसने मजबूर किया कि इकबाल ने अपने शेरों में, अपनी गज़लों में, अपनी नज़मों में, क़ताआत में अपनी कौम को आगे बढ़ने का पैगाम दिया। जो कौम ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ चुकी थी उसको अपना शानदार माजी याद दिलाकर ये बताया कि आप एक बार फिर अगर जद्दोजहद करें तो दुनिया की अजीम कौम बन सकते हैं। इस सिलसिला में इकबाल के सामने जो अहम तबका है वो है हमारे नौजवान मुसलमान। उनके बारे में आपने बहुत सारे अशार कहे हैं, नौजवानों को जगह जगह पैगाम दे रहे हैं। ये जो उनका एक मिसरा बहुत मशहूर है, कभी या नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तो हम समझते हैं कि इकबाल के ख़याल में जो नौजवान हैं वो चूँकि नया खून होते हैं, उनमें जज्बात, उनके जज्बे ताज़ा होते हैं, ज़िंदा होते हैं। और वो बल्कि इकबाल तो यहाँ तक कहते हैं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, अल्लाह के हजूर ये कहते हैं कि या अल्लाह इन जवानों को इतना जज्बात आ फरमा दे कि ये हम जैसे बुज़ुर्गों को समझाएं कि अब हम इस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि इकबाल का पैगाम नौजवानों के लिए है क्या, ये तदब्बर जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया इसका मतलब क्या है और वो मंजिल कौन सी है। तो हमारे ख़याल में अल्लामा इकबाल अपने नौजवानों को, मुसलमान नौजवानों को अपना शानदार माजी याद दिला रहे हैं। जब हमारे नौजवान अरब की धरती से निकले
मदीना से निकले, मक्का से निकले, उन्होंने यमन, इराक़, शाम, लबनान और फिर आहिस्ता आहिस्ता इराक़ और ईरान और हिंदुस्तान और इतना वसी इलाका उन्होंने फ़तह किया, यूरोप तक गए, अल्लाह ताला का जो पैगाम है उसको वहाँ तक पहुँचाया। जहाँ तक ये लफ्ज़ तदब्बर का ताल्लुक़ है, तो इस लफ्ज़ को क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं और तदब्बर से काम लिया करो। तदब्बर असल में इंसानी दिमाग के अंदर उस फ़िक्र और उस शऊर का नाम है जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। और अगर हम इस तदब्बर से काम लें तो हम सीधे रास्ते पर आएंगे। और सीधा रास्ता कौन सा है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि वो रास्ता असल में हमें कुरान पाक ने मुहैया किया, वो इस्लाम ने मुहैया किया, हमारे नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी ज़िंदगी जो है उसको अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ढाल कर और फिर हमें हुक्म अता किया कि आप भी इसी रास्ते पर चलेंगे तो आपको दुनिया में भी मंजिल मिल जाएगी और क़यामत में भी आप अल्लाह के हुजूर सुरखरू होंगे। क़यामत का तो हम बाद में देखेंगे। हमें तो चाहिए इस वक्त कि हमारे जो आज के नौजवान हैं वो अपनी दुनिया को कैसे अच्छा बना सकते हैं, तो वो भी रास्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। उसी रास्ते पर चलकर हम अपनी दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ तक तदब्बर का ताल्लुक़ है, ये तदब्बर वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ताबे रहकर मुसलमान जब अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करता है और उस पर गौर व फ़िक्र करता है तो यही असली तदब्बर जो है वो कहलाएगा। हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के कामिल बंदे हैं, कामिल इंसान हैं, आखिरी पैगंबर हैं, उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकाम के इस कदर ताबे है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें हुक्म दे दिया कि तुम्हारे लिए नबी की ज़िंदगी नमूना है, तुम सब मेरे नबी की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल लो। आज के हमारे जो नौजवान हैं उनको इकबाल यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों पर लागू कर लें, उनकी सुन्नत को हम अपना लें। उस सुन्नत में क्या है, उसमें एक तो मोहब्बत है। मोहब्बत तमाम इंसानों के लिए होती है, किसी एक मखसूस तबके के लिए मोहब्बत नहीं होती। ये मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, मुसलमान नौजवान का, कि वो पहले तो अपने अंदर वो मोहब्बत पैदा करे जो अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई है। और वो तमाम इंसानों के लिए, किसी इंसान से नफ़रत नहीं, मुसलमान नफ़रत नहीं करता। वो नफ़रत तो सिर्फ़ होती है किसी जुर्म से या किसी गुनाह से या अल्लाह की कोई नाफरमानी है तो वहाँ पर उस नाफरमानी से मुसलमान नफ़रत करता है, उस इंसान से कभी कोई नफ़रत नहीं करता। एक दूसरी तरफ हमारी कौम जो है, हमारे जो मुसलमान आज के नौजवान हैं, ये सब चाहते यही हैं कि अपनी कौम को हम उसी तर्ज़ पर ढाल लें, उसी तर्ज़ पर बनाएं और आज भी हमारी जो इज़्ज़त है वो दुनिया में उसी तरह हो जिस तरह हमारे असलाफ़ की थी। तो चाहते सब हैं, लेकिन हम अमल से आरी हो चुके हैं। आज के हमारे जो नौजवान हैं वो बातें तो कर लेते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए अमल नहीं करते। अगर हम इकबाल के कहने पर अमल करें, और अमल इकबाल ने हमें वही पैगाम दिया जो कुरान पाक का पैगाम है। इकबाल की शायरी को आप पढ़ते हैं, जगह जगह वो कुरान पाक के हवाले से ही बात करते हैं। नौजवानों के बारे में उनके चंद अशार हैं, जैसे वो कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। एक तो इंसान को मुसलसल अमल का इकबाल पैगाम देते हैं, दूसरा पैगाम कनात का देते हैं। एक उनका मिसरा है इकबाल का, मेरे जहन में आ रहा है कि ऐ मुसलमान, अगर तू दुनिया और आखिरत में भलाई चाहता है तो कुरान पाक की एक आयत तेरे लिए काफ़ी है। वो मिसरा मैं पेश करता हूँ, इत्तिबाए लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू। इसका तर्जुमा कुरान पाक की आयत का ये बनता है कि तुम उस वक्त तक नेकी हासिल कर ही नहीं सकते जब तक अपनी कीमती शय जो है, जो सबसे महबूब शय है, उसे अल्लाह की राह में ख़र्च ना कर दो। तो ये मुसलमान के लिए पैगाम है कुरान पाक का, जो इकबाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि अल्लाह के रास्ते पर चलने का एक तरीका ये भी है कि दूसरों के काम आया जाए, मुसलमानों के ख़ास तौर पर और दूसरे बाकी तमाम इंसानों के आप काम आएँ। तो यही पैगाम आज के नौजवानों के लिए है। इकबाल की शायरी की रोशनी में हम इस सवाल की तलाश में हैं कि इकबाल अपने नौजवान से क्या चाहते थे। अब तक हमने ये जाना
کہ جس طرح اقبال کی شاعری ہمہ وقت تحرک میں ہے، وہ منجمد نہیں ہے۔ چنانچہ اقبال بھی اپنے نوجوانوں سے یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمہ وقت جستجو میں رہیں، متحرک رہیں، اور ان کی نگاہ منزل پر ہو، راستے میں آنے والا کوئی چراغ راہ ان کا رستہ نہ روکے۔ یہ تحرک، یہ جستجو جاری و ساری رہے گی، مگر اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہمارے نوجوانوں سے کیا چاہتے تھے، ان کے خواب کیا تھے نوجوانوں کے بارے میں۔ کچھ نوجوانوں کے تاثرات اور خیالات آپ نے جانے بریک سے پہلے۔ بریک کے بعد ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر، بہت ہی معروف اور مکرم ایک شخصیت ہیں، اور یہ اردو ڈپارٹمنٹ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ اقبال شناسی کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور اقبال خصوصاً نوجوانوں سے جو درکار تھی انہیں، جس طرح کی وہ اقبال چاہتے تھے کہ ہمارا نوجوان بنے، اسے کس نظر سے پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر اقبال کا تمام کلام نوجوانوں ہی سے خطاب کرتا ہے۔ اگر اسرار خودی سے لے کر جاوید نامہ تک اقبال کے شعری سفر کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرار خودی میں وہ تعدب آداب محمدیہ پر بات کر رہے ہیں، سیرت ملیہ کے حسن پر بات کر رہے ہیں، اور اس نوجوان کی کہانی ہمیں سنا رہے ہیں کہ جس نے ایک فقیر کو لکڑی رسید کر دی تھی، تو اس کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ حق جوانی مسلمی باتوں سے پرد، کہ جب اللہ نے تیرے سپرد ایک نوجوان کو کیا تو تو اس مٹی کے پتلے کو انسان نہیں بنا سکا۔ تو یہاں سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ چلتے چلتے ترقی کرتے کرتے اقبال کی آخری اور فنکارانہ معراج جاوید نامہ تک پہنچتی ہے، اور جاوید نامہ جس میں وہ افلاک کی سیر کرتے دکھائی دیتے ہیں، جاوید نامہ کا اختتام سخنی بنا یاد نو خطاب با جاوید پر ہوتا ہے، جو سراسر نوجوانوں ہی سے خطاب ہے۔ پہلے اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کریں اور سیرت محمدیہ سے رہنمائی حاصل کریں، اور وہ قومیں جو اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل نہیں کرتیں، وہ قومیں کارزار حیات میں ترقی نہیں کرتیں، وہ مٹ جایا کرتی ہیں۔ تو اب جاوید نامہ میں آ کر وہ اپنے فرزند سے، جسے انہوں نے نوجوان نسل کا نمائندہ قرار دے ڈالا ہے، وہ یہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت تو را سوز و گداز، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کسی گہرائی کو حاصل کریں، زندگی کی کسی حقیقی معرفت کو حاصل کریں، تو پھر آپ پیر رومی کو اپنا رہنما بنا لیں، اس لیے کہ گر نیابی صحبت مرد خبیر از ابو جدانچہ ماندارم بگیر، کہ اگر آپ کو زندگی میں کسی رہنما کا دامن نہ ملے تو پھر جو میں نے اپنے آباء و اجداد سے پایا آپ اسی کو تھام لیجئے، اور پیر رومی کو اپنا رفیق راہ بنا لیجئے، تاکہ خدا آپ کو سوز و گداز کی نعمت سے متصف کرے۔ آگے پھر اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں کہ آخر اتنی بڑی تاریخ میں سے وہ رومی کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں۔ زان کے رومی مغز را داند ز پوست، پائے او محکم فتد در کوی دوست، اس لیے میں رومی کا انتخاب کرتا ہوں کہ وہ مغز کو چھلکے سے الگ کرنا جانتا ہے، اور اس کا قدم دوست کے کوچے میں بڑا مضبوط پڑتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نوجوان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا ربط
جو ہے اسے استوار کرے، اپنے تعلق کو مضبوطی عطا کرے، اس لیے کہ ان کے نزدیک گر تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزو قرآن زیستن. اگر آپ ایک مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن سے ہٹ کر کوئی زندگی گزاریں. تو اسی لیے وہ اپنے کلام میں اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر میں نے قرآن کے سوا کچھ کہا ہو گر دلم آئینہ یہ بیجوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمرست روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسیے پاک کن مرا. کہ اگر میرا دل آئینہ بے جوہر ہو اور میری باتوں میں قرآن کے سوا کوئی بات ہو تو مجھے قیامت کے دن رسوا اور خار کر دیا جائے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسۂ پا سے بھی محروم کر دیا جائے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کتاب سے لے کر جاوید نامہ تک ان کا تمام خطاب نوجوانوں سے ہے، اور وہ نوجوانوں ہی کو مستقبل کا سرمایہ اور ملت کی امید سمجھتے ہیں. آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اقبال کے اس پیغام کو اپنے نوجوانوں تک ان کی زبان میں، ان کے اسلوب میں پہنچائیں، تاکہ جوانوں کو میری آہ سہردے کہنے والا اقبال ہم سے یہ شکوہ نہ کرے کہ میرا پیغام آپ نے نسل نو تک نہیں پہنچایا. جوانوں کو میری آہ سحر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. میرا نام مشاہد حسین ہاشمی ہے، میں جامعہ پنجاب سے ایم اے اردو کر رہا ہوں. ابھی مجھ سے قبل استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب نے فکر اقبال کی روشنی میں یہ بات کی کہ اقبال نوجوانوں سے کیا چاہتے تھے. تو بحیثیت نوجوان میں اقبال کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں. مجھے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی مجھے کوئی تاریک راہ نظر آتی ہے، تو اقبال کی شاعری، اقبال کی فکر میرے لیے ایک رہنما کا کام کرتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جبٹنا پلٹنا پلٹ کر جبٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ. اقبال کے ان اشعار سے مجھے تحرک کا پیغام ملتا ہے. یعنی زندگی میں کوئی بھی مشکل آتی ہے، جب راستے سیاہ ہو جائیں، جب میں تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہوں، تو اقبال کا یہ پیغام، اقبال کی یہ شاعری میرے لیے امید کا کام کرتی ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ زندگی تحرک کا نام ہے، زندگی جہد و عمل کا نام ہے، ایک سعی پیہم کا نام ہے. اگر آپ زندگی میں کوششیں کرتے چلے جائیں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. کامیابی کے لیے جو کنجی ہے وہ صرف اور صرف کوشش ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جو وہ کوشش کرے گا اس کو اسی کا صلہ ملے گا. اقبال کی شاعری بھی اسی قرآنی فکر کی وضاحت کرتی ہے کہ کوشش کے بغیر مسلمانوں کو اور خصوصی طور پر نوجوانوں کو کامیابی نہیں مل سکتی. اور تحرک کا جہاں تک اقبال اپنی شاعری میں ذکر کرتے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ نوجوانوں کو کبھی بھی کسی حال میں بھی سکون کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. مطلب کہ اگر وہ کسی بھی حال میں ہیں تو ان کے اندر ایک جہد و عمل کا جذبہ ہر وقت سرگرم عمل ہونا چاہیے. وہ کسی منزل کے تعاقب میں ہر وقت ضرور رہنے چاہیے، کیونکہ منزل اقبال کے نزدیک منزل کا تصور بھی ایک الگ قسم کا ہے. اقبال کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. عموماً نوجوان کسی ایک چھوٹی سی منزل پہ پہنچ کے یا چھوٹے سے راستے میں اگر ان کو کوئی ایک امید نظر آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منزل ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، یہ منزل نہیں، تمہاری منزل بہت دور ہے، یہ تمہارے لیے ایک چراغ راہ کی حیثیت رکھتی ہے. اب مزید آگے بڑھتے چلے جاؤ، کوشش کرتے چلے جاؤ. اس کوشش کے بعد، اس سعی کے بعد، اس جہد و عمل کے بعد تمہاری منزل تمہاری منتظر ہوگی. آپ نے جامعہ پنجاب اورینٹل کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ کے طالب علم مشاہد حسین کی بات سنی. کس قدر استدلال اور دلیل اس کے لہجے میں تھی. اس نے قرآن کا حوالہ دیا. قرآن میں اقسطو اور اے دلو کے جو استعارے ہیں یہ بہت روشن اور بہت واضح ہیں. ان کی فصاحت اور بلاغت کسی بھی طور کسی اور سے کم تر نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآنی حوالہ ہے. آج کا نوجوان اقبال کی شاعری میں جو رہنمائی ہے نوجوان کے لیے، اس کا دامن پکڑنے کے لیے اور سماج میں اسے عملاً رائج کرنے کے لیے، اگر اقسطو یعنی انصاف کرنے والا بن جائے، اے دلو یعنی عدل کرنے والا ہو، تو یہ نوجوان بلا شبہ اقبال کا شاہین بن جائے گا. دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے اور
ग्लोबल दुनिया के कुछ अपने तकाज़े हैं, कुछ अपनी ज़रूरियात हैं, कुछ अपने मसाइल हैं। तो जब हम इकबाल को एक आफाकी शायर कहते हैं तो उस आफाकी शायर की फ़िक्र को हमें 21वीं सदी के तनाजुर में भी देखने की ज़रूरत है। इकबाल की फ़िक्र का महवर मरकज़ नौजवान हैं। वो नौजवानों में तदब्बुर देखना चाहते हैं, वो नौजवानों में शाहीन की सिफ़ात देखना चाहते हैं, वो नौजवानों को तक़लीद की रविश से आज़ाद होकर एक नई दुनिया की तख्लीक पर आमादा करना चाहते हैं। तो इकबाल जो हैं वो बुनियादी तौर पर नौजवानों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो बदलते हुए ज़माने के तकाज़ों से ख़ुद को हम आहंग करें। और असल में इकबाल के दौर में जो नौजवान था, बेशतर नौजवान ग़ुलामी की जो रविश है, ग़ुलामी की जो ज़िंदगी है, जो मरूबियत की ज़िंदगी है, तो इकबाल जो है वो इस मरूबियत से निकालना चाहते थे। और जो नई तहज़ीब जो शाख़ नाज़ुक पे आशियाना बना रही है, तो वो चाहते थे कि नई तहज़ीब जो है इस शाख़ नाज़ुक पे आशियाना बनाने की बजाय मज़बूत बुनियादों पे उस्तवार करे और सितारों पे कमंदे डाले, वो कायनात की तस्ख़ीर करे, वो ज़िंदगी को अपने ज़ाविये से देखे, ज़िंदगी को अपनी नज़रों से देखने की कोशिश करे, दूसरों की नज़रों से देखने की बजाय। या तक़लीद की रविश जो है कि जो नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को सल्ब कर रही है। तो अल्लामा इकबाल चाहते थे कि नौजवान जो है वो इन तख्लीकी तर्ज़ एहसास के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारें। तो इकबाल की बेशुमार नज़में हैं। कभी वो नौजवानों को खुदी का पैगाम देते हैं, कभी वो नौजवानों को शाहीन सिफती का पैगाम देते हैं, कभी वो नौजवानों को सितारों पे कमंद डालने का पैगाम देते हैं, कभी वो नौजवानों में इश्क की आग को फ़रोज़ा करना चाहते हैं, कभी वो इकबाल जो है वो नौजवानों की आँखों में उम्मीद के जुगनू और उम्मीद के दीप देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज़ बदले गए, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये जो जवानों के साथ उनकी जो उम्मीदें हैं, जो जवानों के साथ उनकी मोहब्बत है, जो जवानों को वो उम्मत मुस्लिमा का मुस्तक़बिल जो है वो नौजवानों में देखते हैं। तो नौजवान जो हैं, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, तो ये तदब्बुर जो है बुनियादी तौर पर तफक्कुर है। तदब्बुर जो है वो कायनात पे गौर करना है, तदब्बुर जो है वो अपनी ज़ात पे गौर करना है, तदब्बुर जो है अपनी छुपी हुई सलाहियतों का इरफान है, अपने होने का इदराक है। तो जब इंसान को अपने होने का इदराक होता है तो फिर वो फ़ातिह आलम बन सकता है, फिर वो दुनिया में अपनी अज़मत को मनवा सकता है। तो मुसलमान जो हैं, जो एक अज़मत रफ्ता का एक मुसलमानों के हवाले से जो अज़मत रफ्ता का पैगाम है, तो इकबाल जो है बार बार उस दौर को, उस अज़मत को इसलिए याद करते हैं कि नौजवान जो हैं वो मग़रिब की मरूबियत से या मादी ताकतों की मरूबियत से निकल के वो अपनी रूहानियत को पहचानें, अपनी सलाहियतों को पहचानें और फिर सितारों पर कमंद डाल दें। यकीनन इकबाल अपनी किश्त वीरां से मायूस नहीं है और वो ये चाहता है कि नौजवान तदब्बुर से काम ले, फ़िक्र करे, गौर व फ़िक्र करे, जुस्तजू करे और ज़मीन व आसमान को तस्ख़ीर करे, ताकि तरक्की और इल्म की वो मनाज़िल, शानदार मनाज़िल तक पहुँच जाए जहाँ पर उसे यकीनन पहुँचना चाहिए। इकबाल की शायरी का मग़ज़ तमाम का तमाम कुरान और सुन्नत से निकलता हुआ दिखाई देता है और उसी की रोशनी में इकबाल हमेशा से अपने नौजवानों से मुखातिब है। आज का फैक्ट फाइंडिंग इकबाल के नाम और उसमें यही पैगाम नौजवानों के लिए, जिस तरह से इकबाल ने अपने नौजवानों को कहा है, उस पर अमल पैरा रहकर हमारा नौजवान मुस्तक़बिल की तमाम वो मनाज़िल को तस्ख़ीर कर सकता है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी हमारा खालिक भी चाहता है कि बतौर मखलूक हम जुस्तजू करते हुए पहुँचें। हमारा नौजवान यकीनन उस राह पर चल रहा है और अगर वो ज़्यादा तयक्कुन से उसको कमिटमेंट के साथ इकबाल की शायरी की रोशनी में उसका दामन थाम ले तो वो मनाज़िल यकीनन उसके लिए आसान हो जाएंगी। फैक्ट फाइंडिंग से साजिद उमर गिल को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान वतन अज़ीज़ पर वो फसल गुल उतरे कि जिसे कभी कोई खौफ ख़िज़ा न हो। अल्लाह निगहबान। ज़िंदाबाद पाकिस्तान।